बदल गया पंजाब के सरकारी दफ्तर का समा। सवेरे 7:30 बजे तो 2 बजे तक खुले ऑफिस, पर ब्रेक टाइम ना मिलने ते बोले कर्मचारी ते लीडर। क्या सीएम अगे चुकांगे मुद्दा। सीएम भगवंत मान ने भी नवे समय ते सीएम पहुंच के शुरू किया कामकाज। बोले देश के विच अज तो पहला किसी ने नहीं लिया अजिहा फैसला। दफ्तरां दा वक्त बदलने नाल अधिकारियों ते लोकां नूं होवेगी सहूलत, बिजली खपत भी घटेगी। कैनेडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट दे विच गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम। टोरंटो पुलिस ने जारी की लिस्ट। भगौड़ियां ते $7,50,000 का रखा इनाम। मूसेवाला कतलकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। तिहाड़ जेल दे विच कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कतल। योगेश टुंडा ते साथियों ने उतारिया मौत के घाट। सूई दे नाल 10 मिनट तक करते रहे वार। अमृतसर पुलिस ने गैंगस्टर लखवीर लंडा का साथी किया गिरफ्तार। छुट्टे युद्धवीर नूं नाजायज़ असले दे नाल किया काबू। छिहटा इलाके के एक घर से की सी फायरिंग। मरिंडा बेदबी के मुलजम का पटियाला दे विच होवेगा पोस्टमार्टम। मानसा सिविल हस्पताल दे विच हुई सी मौत। सिख संगत की पुलिस प्रशासन के अगे मंग, मरिंडा दे विच ना किया जाए अंतिम संस्कार। लुधियाना गैस लीक मामले दे विच एनजीटी ने किया कमेटी का गठन। जांच कर ट्रिब्यूनल नूं सौंपेगी रिपोर्ट। लुधियाना दे विच जहरीली गैस लीक होने दे नाल 11 लोगों की हुई सी मौत। शरद पवार ने एनसीपी की प्रधानगी छड्डी। मुंबई दे विच बायोग्राफी के रिलीज मौके किया ऐलान। क्या 4 दिन पहला क्या सी रोटी पलटन का वक्त आ गया। मंत्री कटारू ਚੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मनजिंदर सिंह सिरसा के दावे ਨੂੰ सीएम मान ने किया खारिज। बोले मेरे कोल तां नहीं पहुंचा कोई अस्तीफा, ना ही कोई वीडियो। सिरसा ने कटारू ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ अस्तीफा भेजे जाने का किया दावा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजपुरा घनौर के स्टील प्लांट का किया उद्घाटन। बोले 247 करोड़ की लागत के नाल होया तैयार। 600 के करीब रोजगार के मौके होंगे पैदा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 200 नौजवानों को वंडे नियुक्ति पत्र। क्या दूजिਆਂ के तजर्बे तो भी सीख के वधो अगे, बोझ समझ के नहीं लगन के नाल करो काम। अमृतसर के 23 साला लड़की का कतल। परिवार ने प्रेमी ते लगाया इल्जाम। क्या गड्डी दे विच बिठा के लै गया सी उसका प्रेमी। 6 घंटे बाद मिली लाश। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को मिले सिंगर सिप्पी गिल। क्या जानों मारन दी मिल रही ने धमकियां। दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला बायोपिक की रिलीज से रोक। लुधियाना कोर्ट ने चमकीला के रिलीज से लगाई स्टे। दिलजीत ते परनीति नूं कल कोर्ट के विच पेश होने के लिए कहा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे सरकारी दफ्तरां दे विच बदले समय की। पंजाब दे विच अज तो सरकारी दफ्तरां दा समा बदल चुका है। सवेरे 7:30 बजे तो 2 बजे तक अज सरकारी दफ्तर खुले। दोपहर 2 बजे तक दफ्तरां दे विच कर्मचारी मौजूद रहे। 15 जुलाई तक यही टाइम टेबल लागू रहेगा। नवे टाइम ते अधिकारी ते स्टाफ पहुंचया। सीएम भगवंत मान भी नवे समय ते सीएमओ पहुंचे। ज्यादातर मंत्री भी 7:30 बजे ऑफिस पहुंच गए सन। देश दे विच अज तो पहला अजिहा फैसला किसी ने भी नहीं लिया। सीएम मान दे वल्लों यह दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि दफ्तरां दा वक्त बदलने दे नाल कई फायदे होणगे। तुहानूं दस दईए कि कुछ कर्मचारियों ने ब्रेक ना मिलण ते नाराजगी भी जाहिर की है ते सीएम दे नाल मिल के उन्हां सामने मुद्दा चुकण दी गल आखी है। तुहानूं वख-वख तस्वीरां विखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद ठीक समय ते पूरे 7:30 बजे अपने दफ्तर पहुंचे। इस तो इलावा वख-वख दफ्तरां की गल की जाए, वख-वख कैबिनेट मंत्रियों की गल की जाए, पंजाब के अलग-अलग जिहड़े डीसी दफ्तर ने उन्हां दी गल की जाए, तो हर जगह सारे अधिकारी अपने समय मुताबिक पहुंचे। क्योंकि अज तो जिहड़ा सरकारी दफ्तरां का समा बदलिया, सरकार के वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है। 2 वड्डे इस दे पिछे जिहड़े कारण भी दस्से जा रहे हैं। एक तो सरकारी दफ्तर जेकर 2 बजे बंद हो जाएंगे तो उसके नाल बिजली की खपत घटेगी। क्योंकि जिहड़ा पीक लोड है वो 2 बजे तो बाद शाम तक 2 बजे तो लैके जिहड़ा ज़्यादा होंदा है। इसे करके फैसला लिया गया। तो इस दे नाल सरकार के लिए भी दावा किया जा रहा है कि इस दे नाल लोगों को भी सहूलत होगी। ज़्यादा गर्मी होने के कारण दोपहर तो पहला ही अपने काम करवा के जिहड़े कि फ्री हो जाएंगे। जिसने किसी ने अपने नौकरी पर जाना है, रोजगार से जाना, काम पर जाना, तो वो सवेरे सवेरे दफ्तर के पहुँच के अपना काम करवा के तो उस तो बाद अपने रोजगार से अपनी नौकरी से काम से जा सकेगा। 7:30 बजे ऑफिस खुलणगे, लोग आउणगे अपने कामां लई
ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ 8 ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 8:30 ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰ ਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਵਖਤੇ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ? ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9-10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ 20-22 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਆਫਿਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਮਤਹਿਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਬॉयਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ 7:25 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ 7-8 ਵਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਮਜੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਮਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ,
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਤੜਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਨੀਂਦਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਈਦਾ 5 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਠ ਖੜੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ 6:30 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੌਣ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7:15 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 7:30 ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ 6 ਵਜਣ 7 ਵਜਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਰਮ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਜਾਣ, ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਪਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਈਮ 7:30 ਤੋਂ 2 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਲਏ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਸਾਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟਾਂ ਪੱਖੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਦਰਅਸਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਮਰਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੁੰਮਟ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਿਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਵ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ